ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи дониш ва санҷиш, ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям. ба ин лаҳза мо оғоз мекунем барномаи дониш ва санҷишро. воқеан толи чанд ҳафта як каме мушкил шуд омода кардани барномаи дониш ва санҷиш, ва чун мо низ ба мисли дигарон ҳамкор мекунем, яъне корҳои дунявӣ дар назар дорам. як ҳафта рӯзҳои шанбе рӯзи корӣ мешавад ва як ҳафта рӯзи истироҳат. аз ин хотир на ҳама вақт мо барномаи дониш ва санҷишро метавонем омода кунем ва пешкаши шумо созем ва кӯшиш мекунем дар оянда ин мушкилиҳоро роҳи ҳаллашро ёбем. бениҳоят аз шумо ташаккур мекунам, чун аксар аз мо ва шумо интизор мешавед барномаро, аксар аз мо ва шумо дӯст медорем ин барномаро ва ин боиси хурсандӣ аст. ва барномаи имрӯзаро мехостам аз ёдрасии оятҳои қуръони карим, аз маънии он оғоз кунам. дар сураи аъроф ояти 62 тарҷумаи маъно аллоҳ таоло мефармояд: ӯ гуфт: эй қавми ман, ҳеҷ гуна гумроҳӣ дар ман нест, балки ман фиристодае аз ҷониби парвардигори ҷаҳониам. ва инро нӯҳ алайҳиссалом хабар медиҳад. ва дар давоми ин оят чунин омадааст: паёмҳои парвардиgoramро ба шумо мерасонам ва шуморо панд медиҳам ва аз Аллоҳ шариатеро медонам, ки шумо онро намедонед. ва инро нӯҳ алайҳиссалом ба қавми худ мерасонад ин гуна гуфтаҳоро. ҳамчунин дар ояти 68 сураи аъроф аз ҷониби ҳуд низ ба ин монанд омадааст ва ман анаҳмонро тарҷумаи маъноашро ин лаҳзаҳо барои шумо мехонам. гуфт: эй қавми ман, ҳеҷ гуна нодоние дар ман нест, балки ман фиристодае аз ҷониби парвардигори ҷаҳониён ҳастам. ва дар давомаш омадааст: паёмҳои парвардиgoramро ба шумо мерасонам ва хайрхоҳаму аминам барои шумо. хуб, тамошобинони азиз, ман намедонам ин лаҳзаҳо иншааллоҳ шумо моро хуб тамошо мекунед, хуб гӯш карда мешавад ва агар ҳама садо хуб бошад, зери чат навишта кунед, то ки мо донем ки ҳамаш хуб аст. чун мебинам ки дар дониш ва санҷиш эфир то ҳол бале оғоз шудааст. ва ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо моро дар шабакаи қуръон дастурамали инсон тамошо мекунед, марҳамат ба шабакаи дониш ва санҷиш гузаред, чун дар шабакаи қуръон дастурамали инсон танҳо хуб нусхаи барнома аст. аз ин хотир шумо метавонед моро ба воситаи шабакаи дониш ва санҷиш тамошо кунед. ва дар давоми он гуфтаҳое ки навакак мо бо шумо гуфта гузаштем, оятҳои қуръони карим ва тарҷумаи маънои сураи аъроф ояти 62 ва 68, боз як чизи дигарро илова кардан мехоҳам дар бораи ана ҳамин панду насиҳат ва хайрхоҳӣ. чун мо ва шумо инҷо ҳастем, мехоҳем ба ҳамдигар панд бигӯем ва хайр мехоҳем ба ҳамдигар. ва борҳо мо таъкид кардем ва такрор гуфтем ки паёмбарон танҳо як рисолате доштанд, паёми Аллоҳ таолоро барои мо ва шумо расониданд. ва имрӯз аҳли илм, онҳое ки шуморо панду насиҳат мекунанд ва ё моро панду насиҳат мекунанд аз хайрхоҳӣ ва аз дӯстдориашон моро. ва
از ابو رقیه تمیم ابن افسی داری الله از وی راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود دین عبارت از نصیحت و خیراندیشی است. گفتند برای چی کسی؟ فرمود برای الله و برای کتابش و برای رسولش و برای رهبران مسلمان ها و برای همه مسلمین. یعنی دین عبارت از نصیحت و خیراندیشی بوده است. و در جای دیگر از انس الله از وی راضی باد روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی از شما مؤمن شمرده نمی شود تا اینکه دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که برای خودش دوست می دارد. از این خاطر تماشاگران عزیز، اگر شما برای خودتان همین برنامه ما را دوست دارید، برای دوستانتان، برای نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز داخل به برنامه شوند. و واقعا حدیث و در حدیث به نهایت سبک و فهما و روان گفته شده است. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم گفتند هر کی از شما مؤمن شمرده نمی شود تا اینکه دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که برای خودش دوست می دارد. از این خاطر خب کوشش کنید که هر چیزی را که برای خودتان دوست می دارید آن را بدون یک بخل و یا کینه در دل و دیگران نیز دوست دارید تا که یک خصلت بهترین را داشته باشیم و خصلت مؤمن را داشته باشیم. و تماشاگران عزیز، این لحظه ها من برای شما روی اکران را نشان میدهم. شما میتوانید داخل شوید به بازی گیم پین 647 84 25. هر کسی میخواهد در بازی دانش و سنجش اشتراک کند مرحمت داخل شوید. و امروز ما از استفاده آیات های قرآن کریم برنامه آماده کردیم و کوشش میکنیم که برنامه جالب و خاطرمان باشد و همچنین فایده برای ما بیارد، چون پر از پند است، پر از خیراندیشی در داخل برنامه است. از این خاطر مرحمت پیوست شوید، مرحمت آنهایی که آبونه نشده‌اند به شبکه دانش و سنجش آبونه شوید. و برنامه ما این واسه مستقیم است. شما هر جایی که ما رو تماشا میکنید مستقیم تماشا میکنید. و اونهایی که در شبکه یک بار دیگر یادرس میشوم، شبکه قرآن دستور عملی انسان هستید، در شبکه اصلی ما با دانش و سنجش آبونه شوید، پیوست شوید. آنجا مستقیم ما رو میتوانید تماشا کنید، چون در شبکه قرآن دستور عملی انسان تنها نسخه برنامه رفته ایستاده است. خب مرحمت داخل شوید و هر چقدر که زیادتر شدیم انشاءالله در داخل برنامه میتوانیم که زودتر آغاز کنیم برنامه را. 647 84 25 این است گیم پین. آنهایی که در برنامه داخل میشوند میتوانید خودتان جواب‌های درستتان را گفته باشید، یعنی که در خودی کهود. اما آنهایی که داخل شده نمیتوانند میتوانید زیر چت نوشته کنید و انشالله جواب‌های درست شما را میخوانیم. طرز داخل شدن به برنامه شما در خب بید من در یک کنار اکران نشان میدهم. در تلفنتان کهود نوشته میکنید و خب کهود نقطه ت از همه در بالا پیدا می شود. در همین جا گیم پینی امروزه را نوشته می کنید. گیم پین را ما در چت نوشته کردیم. 647 84 25 و بعدا اینتر را پخش میکنید. جایی که نیک نیم نوشته شده است با خودتان تخلص انتخاب میکنید یا نامتان را نوشته میکنید، چون که این لحظه ما این را اجرا کردیم. و بعدا اوکی، نام شما پیدا می شود به مثلی که ببینید در برنامه نامی من پیدا شد اینجا. یعنی خیلی عادی و آسان است تماشاگران عزیز.
هر یک کس از شما میتواند در برنامه اشتراک کند و هر یک کس از شما میتواند برد کنید، چون سوال ها به نهایت سوال های عادی و آسان است و باز چون که ما پیشتر گفتیم انشالله همه پند است و پند میگیریم ما و شما. خب میبینم که تقریبا 8 نفر داخل شدند، اما تماشابین نسبتا زیاد است. شاید داخل شدن مشکل باشد، آنهایی که داخل شدن نمیتوانند در چت نوشته کنید، سبب رو برطرف کنیم اگر یگان داخل شدن مشکل باشد. خیلی خوب، و اگر همه آماده باشیم بیایید قسمت اول رو آغاز کنیم نباشد، چون نه همه به فکرم داخل شده توانستند به برنامه این لحظه ها، یا مشکل باشد داخل شدن نمیدانم. خب شما برنامه دانش و سنجش را تماشا میکنید. برنامه دانش و سنجش مستقیم است و هر یک از شما میتونید در برنامه خودتان اشتراک داشته باشید، چون اینجا از جانب یک نفر تماشابین ما نوشتند که اینجا چی گپ است. اینجا برنامه دانش و سنجش می رود و افیر مستقیم است، شما نیز میتوانید در آن اشتراک کنید. خب قسمت اول رو من آغاز میکنم و آنهایی که داخل شدن توانستید در قسمت دیگری برنامه ما انشاءالله اشتراک خواهید کرد. بسم الله. از کدام سوره اولین آیت نازل شد؟ از سوره فاتحه، سوره علق، عبسه و یا بقره؟ کدام جواب درست است؟ از کدام سوره اولین آیت نازل شد؟ خب از جانب مصطفی جواب درست آمده رسید. طیب صالح. عمر اکبر درست گفتید. علی اکبر درست گفتید. و 8 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. بله واقعا چنین است. سوره علق و این سوره 96 است و در ترجمه معنا چنین آمده است: ای پیامبر بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید، آدمی را از پاره خونی بسته آفریده است. و چنین باز دوام دارد. جوابهای درست از جانب 8 نفر آماده رسید. من شما را تبریک میکنم. بیایید ببینیم که ها به پیش برآمدند. مصعب، قاسم عادلیان، خطیچه، ابو حمیرا، طیب صالح، آنهایی که در جاهای اول هستید. ماشاءالله. سوال 2: ناکامی ابرهه برای ویرانی کعبه در کدام سوره آمده است؟ سوره نحل، سوره مسد، سوره فیل و یا سوره نصر؟ ناکامی ابرهه برای ویران کردن کعبه در کدام سوره آمده است؟ خیلی خوب. چتی ما فعال است و قریب همه جوابهای درست نوشته کردند. بله. سوره فیل. و در ترجمه معنا چنین آمده است: ای پیامبر آیا ندانستی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ آنهایی که میخواستند خانه کعبه را ویران کنند، یعنی ابرهه حبشی و عسکرانش. آیا مکرشان را باطل نساخت؟
و بر سر آنها پرندگان گروه گروه فرستاد تا آنها را با سیجیل سنگ باران کردند. سنگ و گیل، سیجیل گفته، سنگ و گیل را میگفتند. های چون این دوام دارد و من میبینم که 8 نفر جواب های درست گفتند. اینک که ها در جای اول مصعب، ابو همیرا، طیبه صالح، قاسم مدلیان و حارثه آنهایی که در جای های اول هستید. ماشاءالله. دوام میدهیم. یکی از نام های قرآن از آن وریانت هایی که شما میبینید، النجم، الفتح، الزاریات و یا الذکر، کدامش درست است؟ خیلی خوب، جواب های درست شما با ما آماده رسید و اینک میبینیم که هم به جاهای اول میبرایند. خیلی خوب. واقعا سوال آسان بود تماشابینان عزیز، اما جواب ها نه اونقدر جواب های درست از جانب شما آماده رسید و بیایید اکنون میبینیم که جای عوض کنی چگونه می شود. از ذکر جواب درست، یکی از نام های قرآن از ذکر بود و همگی 3 نفر جواب درست گفتند و این لحظه بیایید اکنون ما جای عوض کنی را یک جای با شما نگاه میکنیم. مصعب، قاسم عادلیان، ابو همیرا، طیبه صالح، آیت الله آنهایی که در جاهای نمایان هستند. ماشاءالله. خیلی خوب. با سوال 4. مرگ بر آدمی باد که چی است؟ نافرمان است، ناعدالت است، ناشکر است و یا بی صبر است. کدامش درست است؟ جای نقطه را پر کنید. مرگ بر آدمی باد یا اینکه لعنت بر آدمی باد که چی؟ نافرمان است، ناعدالت است، ناشکر است، بی صبر است. از سوره عبسه، از استفاده سوره عبسه. جواب های شما، وریانت های شما. بله، همگی 2 نفر جوابی درست گفتند. ناشکر است. و بیایید انامین آیت را دیده میگذاریم، چون گفتیم که برنامه ما غیر از آن که شوق آور است، غیر از آن که خودتان اشتراک میکنید در آن، غیر از آن که خودتان کوشش میکنید حرفهای رنگهای درست را زیر کنید، پند است و خیرخواهی و خیر اندیشی است نسبت به همدیگرمون. بیایید اکنون میخونیم چی آمده است در ترجمه معنای سوره عبسه آیت رقم 17. لعنت و عذاب بر انسان کافر که چی ناشکر است. این ترجمه معنا بود. و یا در ترجمه دیگر، مرگ بر انسانی کافری که چی قدر ناسپاس یا ناشکر است. و جواب درست ناشکر است. اینک بیایید ببینیم که جاها چگونه عوض شده باشد کی به پیش برآمد. مصعب، آیت الله، قاسم عادلیان، عبدالرحمن و ابو همیرا آنهایی که در جاهای نمایان هستید. آیت الله پای هم به 3 سوال های ما جواب های درست گفتید. بیایید دوام میدهیم. میپندارد که داراییش در دنیا جاویدانه اش می‌دارد. از کدام سوره گرفته شده است؟ همزه، قاریه، عصر و یا فیل. میپندارد که داراییش در دنیا جاویدانه اش می‌دارد، یعنی آنهایی که بای هستند، آنهایی که قدرتمند هستند، میپندارند که جاویدان داراییشان میماند در دنیا. یعنی این سخنها در آیات‌های قرآن آمده رسیده است. در کدام سوره؟ 30 ثانیه وقت داریم و جواب‌های شما آماده رسید به ما. بله، همگی 3 نفر جواب‌های درست گفتن سوره همزه. و بیایید چند آیتی
همین سوره رو یک جای با شما میخوانیم، ترجمه معنا رو. هلاک باد یعنی وای بر حال هر عیب جوی تن از آن، این که مال جمع کرد و به شمار آن بند شد. یعنی کسی که فقط خیالش به جمع مال و حساب آن است. این گونه انسان ها کم نیستند. برای چی تبسم میکنید؟ واقعا نگاه کنید به گرد و اطراف خودتان، به گرد و گوش خودتان نگاه کنید. همه چی فراموش شده است، همه چی را فراموش میکنند. تجارت در جای اول می ایستد. حتی ما بارها تاکید کردیم و بارها گفتیم درباره خواندن مثلا نماز جمعه در جماعت با جماعت این فرض است و آیات در سوره جمعه نازل شده است. همه تجارت را یکسو مانید و به ادای نماز جمعه با جماعت روید و بعد از خواندن نماز پراکنده شوید. اما امروز مردم خیلی زیاد هستند که حتی این امر الله را ترک گفتند. حال آن که باز در حدیث های دیگر آمده است که هر کسی که چند بار بدون سبب نماز جمعه را ترک کند در دلش مهر منافقی زده می شود. و این را دیده و دانسته اکثریت از ما و شما پی جمعگیر کردن بایگری، دارایی و فکر میکنند که همون دارایی همش یک جای با این انسان ها به قبرستان می رود و جمع کردن میگیرند، ذخیره کردن میگیرند. دور نرویم، بیایید از دنیا گیریم. در بعضی فیلم ها حتی همین چیز نمایش داده شده است تماشاگران گرامی. یعنی دارایی را جمع میکنند و فکر میکنند که همون دارایی را یک جای با خودشان میبرند. نه، افسوس، متاسفانه چون این نیست و آیات ها در این باره نازل شده است. و بیایید ما و شما دوامی همین سوره همزه را میخوانیم تا که بدانیم زیاد از 1400 سال پیش برای ما پند و نصیحت در قرآن کریم آماده رسیده است، اما ما اکثریت از ما و شما در این آیات ها تفکر نمی کردیم و این است مشکلی ما و شما. و در آیت 3 سوره همزه آمده است می پندارد که داراییش در دنیا جاودانه اش می دارد. نه، در دوام جواب آمده است در آیت 4 نه چنین نیست که او فکر می کند او بیگمان در حطمه انداخته می شود. حطمه یعنی آتشی در هم کوبنده دوزخ بوده است. چون در دوام آیت آمده است و ای رسول تو چی میدانی که حطمه چیست؟ آتشی افروخته الله است. از این خاطر در این آیات ها باید ما و شما تفکر کنیم، چون جمع کردن مال دنیا و دویدن از پشتی پول و مال و دارایی و انسان را خوشبخت نمی کند. و ببینید، خودتان ببینید در دنیا امروزها چقدر انسان های بای کافر هستند که آنها لذتی نعمت الله را نمی دانند و آنها همه در گمراهی هستند. و شما می توانید در گوگل پایس کنید و خودتان خوانید که چقدر مردمی بای و ثروتمند از آنه که الله را نمی شناسند و قول خودشان در دپرسی هستند و چیکار کردنشان را نمی دانند. و بسیاری آنهایی که به جان خودشان سوء قصد می کنند آنها نیز الله تعالی را نمی شناسند. هرچند که بایگری دارند، هرچند که قدرت و دارایی دارند، اما یک کمبودی این است که آنها کافر به الله هستند، یعنی نمی شناسند. این از بدبختی. و هر انسانی که مال و دارایی ندارد یا زندگی فقیرانه دارد یا کم بغل است اما الله تعالی را میشناسد، این انسان خوشبخت‌ترین انسان است. چون بایگری این دنیا و ای دنیا
در او دیده می شود و آن کمبودی هایی که بای ها و ثروتمند هایی که به خدایند، آن کمبودی را الحمدلله این کمبغل ندارد و با امید اجر الله تعالی که در آخرت برایشان آماده کرده است عبادتش را زیاد می کند و دیگران را نصیحت و پند می گوید. خب تماشاگران گرامی دوام می دهیم و بیایید ببینیم که ها به پیش برآمدند. مصعب، آیت الله، ابو حمیره، قاسم عادلیان، عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای اول هستید. و چون جهنم افروخته گردد و چون بهشت را پیش آورند، دوام دهید. هر کس بداند که چی آماده کرده است. همه روح‌ها به جوابگری میکشند. قیامت سر میزند، باران مرگبار میریزد. کدامش درست است؟ و چون جهنم افروخته گردد، یعنی جهنم آورده شود، و چون بهشت را پیش آورند، دوامش چی است؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. خب سوره رقمی 81 آیت 12 تا 13 و جوابهای هیچ کس جوابی درست نگفت. و چون جهنم افروخته گردد و چون بهشت را پیش آورند، هر کس بداند که چی آماده کرده است برای خودش. یعنی و بیایید این لحظه نهمین آیت را یک جای با شما دیده میبرایم تماشاگران عزیز و بعدا دوام خواهیم داد، چون که یگان جوابی درست نآمد از جانب تماشابینان ما. در سوره تکویر آمده است آیت 12 و چون جهنم افروخته شعله‌ور گردد و چون بهشت نزدیک آورده شود، هر کس بداند که چی آماده کرده است از خوبی و بدی ها. یا اینکه در ترجمه دیگر آمده است در آن هنگام هر کس خواهد دانست که چی چیزی برای آخرت خود آماده کرده است. یعنی چی نیکی میکند هر کسی، چی بدی میکند هر کس بداند. و دوامش باز یادرسی های دیگر است. انشاءالله ما و شما دیده میبرایم تماشابینان عزیز. و واقعا یک تاثیرناک است، واقعا تاثیرناک است اگر که انسان در آیات های قرآن کریم و ترجمه معنای آن تفکر کند. خب آنهایی که در پیش هستند یعنی جای وضع کنی نشد، چون که یگان نفر جوابی درست نگفتند. و بیاید به سوالی دیگر گذاریم. بدانید که با یاد الله تعالی است که چی آرام میگیرد؟ روح ها، جسم ها، چشم ها و یا دل ها. بدانید که با یاد الله تعالی است که چی آرام میگیرد. از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید از سوره رعد. اینک جواب های شما. و بله دل ها آرام میگیرد. میبینم که همگی 4 نفر جواب های درست گفتند. خب بدانید که با یاد الله تعالی است که دل ها آرام میگیرد. و نه همین جوابی درست بود. خب تماشابینان گرامی بیایید میبینیم که ها به پیش بر آمدند و که ها در جایهای اول هستند و بعدا انشاءالله باز قسمتی دیگری برنامه را یک جای با شما دوام خواهیم داد.
و آنهایی که داخل نشدند شما نیز میتوانید به برنامه داخل شوید تا که توانید در برنامه ما اشتراک کنید. خب من قسمت دیگری برنامه رو این لحظه ها آماده میکنم برای شما. خب خواستم که همین ترجمه معنا رو برای شما خوانیم تا که باز هم پرتر شود برنامه ما. در سوره رعد آیت 28 چنین آمده است: آنان که به یگانگی الله تعالی ایمان آوردند و دلهایشان با یاد او تعالی است آرامش می‌یابد. آگاه باشد که دلها با یاد الله آرامش می‌یابد. یعنی با خواندن قرآن کریم دلها آرامش می‌یابد. و خودتون ببینید انسان‌هایی که مثلا کار میکنید و اکثریت را ما میدونیم که در گوششان نوشنیک دارند و قرآن را گوش میکنند. ببینید که چگونه احساس آنها را فرا گرفته است و خودشان میدونند احساس خودشان را، یعنی دلهایشان قرار گرفته است، دلهایشان آرام میشود. انا همان عصبی شدن در اون انسان ها کم است یا دیده نمی شود تماما، چون این از تجربه است و هر کسی که این را نمیداند خودش باید که یک بار همین کار را انجام دهد. مثلا وقتی که در حتی یک گوش نوشنیک است و اون سوره ها را گوش میکند، آیات های قرآن را گوش میکند، انسان را یک آرامی، واقعا آرامی فرا میگیرد که این نوتکرار است. چون بعضی کارها به انسان امکان فراهم میدهد که برابری کار کردن باز قرآن را گوش کند. چون خودی ما نیست، حتی در اروپا هستیم، اما در داخل اتوبوس گاهی می شود که انا همون FM پلیر موندیم و در داخلش وقتی که انسان قرآن را گوش میکند ببینید که تماما یک احساس فرا میگیرد انسان را که ناتکرار است، یعنی گفته نمی شود آن را با سخن. و این گفته هایی که حاضر شما میشنوید از سخن های من نیست، سخن های یگان عالم دیگر نیست، سخن های معلم و مولای و کسی دیگر نیست، بلکه وعده الله سبحانه و تعالی بوده است. هر کسی که ایمان آورده است با یاد الله آرامش می‌یابد دلهایش. و با یاد الله یعنی با خواندن قرآن و همچنین امروز شرایط فراهم شده است با شنیدن آن. و خب تماشاگران عزیز، بیایید ادامه میدیم و بیایید میبینیم که آب پیش برآمدند. قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. جای سوم نصیب مصعب گردید، مبارک باشد. جای دوم ابو حمیرا مبارک باشد. جای اول نصیب آیت الله ماشاءالله مبارک باشد. قاسم عادلیان و عبدالرحمن نیز در جاهای نمایان بودند و شما را من صمیمانه تبریک میکنم. مبارک باشد. یک بار دیگر بیایید تماشا کنیم آنهایی که در جاهای نمایان هستند و بعدا قسمت دیگری بازی را یک جا با شما آغاز میکنیم. یک بار دیگر مبارک باشد تماشاگران گرامی. غالبیت را برای شما تبریک میگم و لایک مونید زیر نوار. آنهایی که این لحظه لایک نماندید و فراموش کردید، نوار را به دیگران به دوستانتان فرستید تا که آنها نیز با خبر باشند، آنها نیز در برنامه ما اشتراک کنند. و بیایید من قسمت دیگری برنامه را این لحظه پیشکش شما میگردونم تا که ما و شما توانیم در قسمت دیگری برنامه اشتراک داشته باشیم.
خب مرحمت داخل میشویم. قسمت دیگری برنامه و گیم پین را شما روی اکران این لحظه ها میبینید. 669 75 19 داخل شوید. 669 75 19 داخل شوید. این قسمت دیگری برنامه ما است و هر یک از شما میتواند در برنامه اشتراک داشته باشد. طرزی اشتراک کردن کود نقطه ایت نوشته میکنید. در جایی که نیک نیم است به خودتان تخلص انتخاب کنید. در جایی که گیم پین است آن همین گیم پین را نوشته کنید. من این لحظه این را کپی میکنم و در چت به شما روان میکنم. داخل شوید تماشاگران گرامی و بیایید. خیلی خوب. آنهایی که در شبکه قرآن دستور عمل انسان ما را تماشا میکنید، مرحمت به شبکه اصلی به شبکه دانش و سنجش گذارید و در شبکه دانش و سنجش میتوانید برنامه را پورا تماشا کنید. چون میبینم که بسیاری ها در شبکه قرآن دستور عمل انسان هستند اما اونجا فقط نسخه برنامه است. خیلی خوب. آنهایی که در شبکه قرآن دستور عمل انسان ما رو تماشا میکنید، من میبینم که تقریبا 10 نفر هستند آنجا. به شبکه اصلی به شبکه دانش و سنجش گذارید چون ما میتوانید در شبکه دانش و سنجش در برنامه اشتراک داشته باشید. خب خیلی خوب و بیایید قسمت دیگر رو نیز آغاز میکنیم. این هم یک سبب است که نه اونقدر اشتراکچی زیاد داریم تماشاگران گرامی. بعضا امروز خیلی میفهمیم که با بعضی سبب ها نه همه داخل شده میتوانند به بازی. معلوم است یعنی از روسیه وارد شدن خیلی مشکل است چون که بعضی تحریم ها هست به شبکه های اروپایی. اما راه هایش هست و از وی پی این استفاده کنید. آنها که به کهود داخل شده نمیتوانید شما نیز داخل شوید تا که ببینید که پیشتر وقتی که 20 نفر یا 30 نفر اشتراک میکردن در بازی واقعا شوق آور میگذشت. از این خاطر ما باید که آنهایی که در برنامه اشتراک میکنند زیادتر باشیم تا که هم برای آماده کنندگان برنامه شوق آور باشد و هم برای ما و شما برنامه شوق آور باشد. از این خاطر کوشش کنید که داخل با برنامه شوید و توصیه کنید به دیگر دوستانتان تا که دوستان شما نیز توانند در برنامه ما اشتراک داشته باشند. خب اینجا نوشته کردند عبدالواحد جان وارد شدن نمی شود. واقعا من میفهمم از روسیه وارد شدن مشکل شده است چون آنهایی که در روسیه زندگی میکنند بسیاری سایت ها برایشان محکم شده است. اما وی پی این هست، داخل به وی پی این شوید و به واسطه آن داخل شوید به برنامه. خب بیایید قسمت دیگر را این لحظه آماده هستیم که آغاز کنیم. در قرآن چند سوره است؟ به نهایت سوال آسان. 116 114 120 و یا 200 کدامش درست است؟ در قرآن کریم چند سوره است؟ جواب های درست قریب همه جواب های درست در داخلی برنامه در چت ما است و همه نیز در داخلی برنامه نیز جواب های درست گفتند. بله 114 حجت به تفصیل نیست. قاسم عادلیان طیبه صالح ابو عمر حارثه و آیت الله آنهایی که در جاهای اول هستید مبارک باشد. سوال 2.
مؤمنان کسانی هستند که به الله و پیامبر او ایمان آوردند و دوام دهید دیگر شک نکردند، دعوت کردند، راست گفتند، در راه او تنها پند گفتند. کدامش درست است؟ مؤمنان کسانی هستند که به الله و پیامبر او ایمان آوردند و دوام دهید. از سوره حجرات گرفته شده است. خب بیایید سوره حجرات را نگاه میکنیم. بله، دیگر شک نکردند. جواب درست این بود تماشابینان عزیز. و بیایید ترجمه معنا را نگاه میکنیم. در سوره حجرات آیت 15 چی آمده است؟ مؤمنانی حقیقی کسانی هستند که به الله تعالی و پیامبرش ایمان آوردند و لحظه در ایمانشان تردید نکردند و با مال و جانشان در راه الله تعالی به مبارزه برخاستند. اینهایند که در اعتقاد و عمل صداقت دارند. یعنی معنای تردید نکردند، شک نکردند، یعنی دیگر شک نکردند. و جوابی درست از جانب 5 نفر تماشابینان ما این لحظه ها آماده رسید و من شما رو تبریک میکنم. اما آنهایی که جوابای درست گفتند بیایید میبینیم که به پیش برآمدند. محمد امین، ابو عمر، قاسم عادلیان، امید و عبدالله آنهایی که در جاهای نمایان هستید. سوال 3. ای کاش همان مرگ در دنیا می بود و بس و در آخرت زنده نمی شدم. کی می گوید این سخنها را؟ آنهایی که کتابشان در دست چپ باشد، آنهایی که کتابشان در دست راست باشد، آنهایی که کتاب ندارند و آنهایی که به دفتر می نویسند. کدامش درست است؟ سوره الحاقه آیت 25. اینک جواب های درستی شما تماشابینان گرامی. بله، 11 نفر جواب های درست گفتند. آنهایی که کتابشان در دست چپ باشد میگویند ای کاش همان مرگ در دنیا می بود و بس. یعنی این مرگی که ما و شما و بسیاری از ما و شما و علل خصوص کافران می ترسند. از آن مرگی که ناگهان می آید می ترسند. یعنی از همه چیزی که وحشتناکترین است برای غیر مسلمان این مرگ است. یعنی از این می ترسند. دردی است و آن دردی را می گویند که پیش از مرگ انسان آن یک درد می چشد که به نهایت مشکل و به نهایت سخت است. اما در آن دنیا همان انسان هایی که کافر بودند می گفتند که کاش انا همان مرگ می بود و بس. مرگی که در دنیا و دیگر باره زنده نمی شدم. از این بر می آید که عذابی سخت‌ترین آماده بوده است و آماده شده است برای کافران در دنیای دیگر. و برای آنهایی که ایمان آوردند، برای آنهایی که اعتقاد دارند ما یادرس می شویم. در سوره الحاقه آمده است اما آن کس که نامه اعمالش را به دست چپش دهند می گوید ای کاش نامه مرا به دست من نمی دادند و ندانسته بودم که حساب من چیست و یا نمی دانستم که حسابم چیست. ای کاش همان مرگ در دنیا می بود و بس در آخرت زنده نمی شدم. دارایی من که در دنیا جمع نموده بودم مرا سود نبخشید. به خاطر بیارید قسمت اولی برنامه ما را. ما درباره قدرتمندان، درباره آنهایی که دارایی و مال در این دنیا جمع میکنند، خسیسانه، ممسکانه با همدیگر جنگ میکنند از پشت مال دنیا و چیز دنیا.
رقابت های زیاد میکنند از پشت مال دنیا و چیز دنیا و قدرت. وای بر حال آنهایی که الله تعالی را فراموش کردند. وای بر حال آنهایی که تنها با جمع آوری مال و با تلاش قدرت مبارزه ها در این دنیا میبرند. فراموش کردند که در آن دنیا چی انتظار است آنها را. چون که انا همین انسان هایی که از پس مال دنیا و تجارت دنیا و قدرتی که در این دنیا است از پشتش دویدند و سرشان را سجده نکردند. فراموش کردند که امر الله تعالی است که 5 بار در یک روز نماز باید بخوانند. نه، وقتی نماز است اما کار در جای اول است. وقتی نماز جمعه است اما مال دنیا در جای اول است. وای بر حال این گونه انسان ها. چون وعده الله تعالی است و از این پیش در قسمت دیگری برنامه ما گفته گذاشتیم که چگونه جهنم برای این گونه انسان ها، برای کافران آماده شده است، چگونه سخت است عذاب آن. و در این سوره که نوکک ترجمه من را شما شنیدید، الله تعالی وعده کرده است و انا همان کافران میگویند که ای کاش مرگ این دنیا میبود و بس و آن دنیا را عذابش را نمیدیدیم. و واقعا سخت است تماشابینان عزیز. باید ما و شما تفکر کنیم. باید ما و شما از انا همین لحظه، از این لحظه ای که شنیدیم، گوشهایمان شنید اگر کار نباشد، چشمانمان دید اگر کار نباشیم، باید که تفکر کنیم در این آیات های قرآنی کریم. و در دوام همین آیات گفته شده است قدرت من از دست من برفت. کی میگوید؟ همون کافران میگویند که قدرت در این دنیا داشتند، مال و پول و چیز در این دنیا داشتند، همش از دستشان رفت، یعنی با خودشان گرفته برده نتوانستند. و در آخرت و روز قیامت هیچ کس، هیچ چیز، هیچ مال، هیچ قدرتی که در این دنیا داشتند برایشان یاردم کرده نمیتواند. و خب ما دوام میدهیم و بیایید ببینیم کیا به پیش برآمدند و به سوال دیگر نیز میگذاریم. سوال رقم 4. بگیریدش زنجیرش کنید. به کی گفته می شود؟ به فاسقی که ایمان آورده بود، آنی که فرمان برداری سروران بود، تنها به کافری توبه کرده، به همانی که به الله بزرگ ایمان نمی آورد. بگیریدش زنجیرش کنید. به کی گفته می شود چون این سخنها در روز قیامت؟ این در دوامی آیت هایی که نوکک ما و شما خواندیم، سوره الحاقه آیت های 30 سر می شود. بلی 8 نفر جواب پای درست گفتند. به همانی که به الله بزرگ ایمان نمی آورد. کی ایمان نمی آورد؟ هر کسی که به الله کافر شد همان ایمان آورده است. و بیایید اکنون در ترجمه معنا می بینیم که چی گفته شده است. به نگهبانان دوزخ گفته می شود بگیرید و دستان او را به گردنش با زنجیر ببندید. در دوامش آمده است. و بعد از آن به جهنمش درآرید تا گرمی آن را بچشد و او را با زنجیری که درازی آن 70 ذراع است بکشید. یعنی ذراع گفته از آرنج تا انگشت را میگویند. زیرا به الله بزرگ ایمان نداشت و به گفته های او عمل نمی کرد. الله پناه برد. الله تعالی پناه برد و دعا میکنیم که ما و نزدیکان ما از هدایت یافتگان باشیم. و الله پناه برد از آنی که یگان نفر کافر بماند و الله و پیامبرش رو به کتاب های آسمانی، به فرشتگان و
عموما ارکان ایمان. و اکثریت جواب‌های درست گفته تماشابینان عزیز و بیایید میبینیم که با پیش برآمدند. ابو عمر محمد امین قاسم عادلیان و مصعب آیت الله آنهایی که در جاهای نمایان هستید و با سوال 5 بیایید گذاریم. از همه شماره زیادی یادرس شده در قرآن کدام شماره است؟ وریانت ها 70,000 100,000 2,000 و یا 120,999 کدامش درست است؟ و ما 30 ثانیه وقت داریم تماشابینان عزیز. سه نفر جوابهای درست گفتید. ماشاءالله. 100,000. بله 100,000 در قرآن آمده است. و یک دقیقه اینجا صدای من بلند می آید و خواهش میکردم که کمی پس کنید از طرف دیگر، از خانه دیگر شاید که صدای من می آید، همون رو پستر کنید، بلند است. و خب تماشابینان عزیز بیایید اکنون به سوال دیگر می گذاریم و ابو عمر محمد امین قاسم عادلیان آیت الله عبدالرحمن در جاهای نمایان هستید. سوال 6. کدام پیغمبر به جمعیت 100,000 نفره فرستاده شده بود؟ یوسف، یونس، صالح، داوود علیهم السلام. خب درباره 100,000 ما نوکه گفته گذاشتیم و این لحظه انشالله تفصیلش را به شما گفته میگذارم. کدام پیامبر به جمعیت 100,000 نفره فرستاده شده بود؟ و ما با شما این لحظه جواب‌های درست را می‌بینیم. کمترین ها جوابی درست گفتند. یونس علیه السلام جوابی درست بود و بیایید اکنون با تفصیل این را دیده می‌بریم، چون دو سوال شد. یکی 100,000 درباره 100,000 در قرآن کریم آمده است و دیگرش به کی فرستاده شده بود، به جمعیت کدام پیامبر؟ گفتیم یونس علیه السلام و این در سوره الصافات آمده است، آیت 139 تا 147. یک جای با شما این را کوتاه دیده می‌بریم و بعداً دوام می‌دهیم. و خب بیایید. و هر آینه بنده همان یونس را اختیار کردیم و وی را از زمره پیامبران گردانیدیم. در دوام آیت آمده است. آنگاه بر قوم خود غضب کرده به سوی کشتی پولبار گریخت. قره زدند و او در قره مغلوب شد. یعنی پس که چون کشتی در حال غرق شدن بود، یونس علیه السلام همراهی مسافران برای بیرون انداختن بعضی از افراد قره انداختند و بازنده شد. یعنی که گویا که مغلوب شد یونس علیه السلام و او را به دریا انداختند و این را شما از قصه های پیامبران البته اکثریت از شما میدانید. پس ماهی او را فرو برد و او در حال لایق سرزنش بود. پس اگر از تسبیح گویان نمی بود، البته تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می ماند. بیایید یک بار به سوره و آیت 147 گذاریم و در آنجا آمده است و او را به پیغمبری به جمعیت 100,000 نفره و بیشتر فرستادیم. یعنی درباره همون 100,000 که ما از این پیش گفته گذاشتیم و کدام پیغمبر را؟ یونس علیه السلام را به جمعیت زیاده از 100,000 نفره الله تعالی روان کرده بود. اینک که ها به پیش برآمدند بیایید اکنون نگاه میکنیم. قاسم عادلیان جای اول، مصعب، ابو عمر محمد امین و آیت الله آنهایی که در جاهای
اول هستند و سوالی آخر. قرآن را کی نازل کرد؟ پیامبران کم کم آوردند، فرشتگان الله تعالی نمیدانم کدامش درست است. قرآن را کی نازل کرد؟ و در نهایت یک سوالی عادی و آسان برای هر یک از شما بود. چت رو نگاه نکردم تماشاگران عزیز، از شما معذرت میخواهم. واقعا در چت نیز جوابهای درست آماده رسید. دنیا و آخرت طیب صالح. خب فرضی الله جوابهای درست گفتید. بله. و 9 نفر همگی جوابهای درست گفتند. بله، الله تعالی قرآن را نازل کرد با واسطه فرشتگان و با پیامبران و با پیامبر صلی الله علیه و سلم. همچنین دیگر کتاب های آسمانی نیز به پیامبران فرستاده شده بود و فرشتگان می رساندند، جبرائیل علیه السلام. و این جوابی درست بود و واقعا جای خوبی برنامه ما آماده رسید. تماشابینان عزیز، بیایید اکنون میبینیم که ها به پیش برآمدند و جاهای نمایان را سزاوار شدند. جای سوم ابو عمر مبارک باشد. جای دو نصیب مصعب گردید و جای اول نصیب قاسم عادلیان مبارک باشد. شما را صمیمانه تبریک میکنم، آنهایی که در برنامه ما امروز برد کردید. یک بار دیگر بیایید تماشا کنیم جاهای خوب را که سزاوار شد. ابو عمر جای سوم، مصعب جای دو، قاسم عادلیان مبارک باشد جای اول. همچنین محمد امین و آیت الله نیز در جاهای نمایان بودید. من شما را نیز تبریک میکنم. تماشابینان عزیز، اینجا وقتی برنامه امروزه دانش و سنجش به پایان میرسد. با شما خیر و خوش میکنم. تشکر میگویم به هر یک شما که در برنامه ما توانستید اشتراک کنید و کوشش کنید تا هفته دیگر، تا آن دمی که ما برنامه را آماده میکنیم، وی پی این با خودتان آماده کنید و کامپیوتر یا اینکه تلفن خودتان را برای بازی کردن آماده کنید تا که ما زیادتر شویم و شوق آور شود بازی کردن در بازی دانش و سنجش و انتظار باشد بازی ما را. و امیدوار هستیم که هر یک از شما توانستید امروز خودتان را و همین وقت و ساعتی که یک جای با ما بودید بیفایده صرف نکردید و ما نیز امیدوار هستیم و طلب دعا میکنیم که هر آنچه که در گفته های ما از خیر بود و فایده آورد، چون که در اول آغاز برنامه گفته گذاشتیم که ما هر آن چیزی که به خودمان دوست می‌داریم آن را به برادرانمان دوست می‌داریم و این صفتی مؤمن است. و انشاءالله باز روزهای نزدیک برنامه آماده میکنیم و پیشکشی شما خواهیم کرد. خودتان را و اطرافیانتان را احتیاط کنید. الله تعالی شما را حفظ کند و در پناهش نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر گونه که نبود
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. قرآن میگوید فخر کردن و زیاد بودن مال و فرزند شما را از عبادت الله مشغول نمود. شماریدن حساب ها، مال و منصبداری، مبلغ ها، وظیفه ها و بایگری ها تا آن دمی که به قبر نروید. اندیشه کنید که ای باری آخر در جنازه بودید. مادری خود را دفن کردید، پدری خود را یا بابای خود را تغار را گر کردید، یا یگان دوست را یا همسر را یا شوهر خود را به خاک سپاریدید. به یاد بیار که ای باری آخر در سر قبر بودی. کی زمان آن عزیزت را می دیدی که خنده می کرد یا گریه می کرد، زنده بود، کیبر می کرد، بای و با سواد بود، رد کننده و متکبر بود. هر گناهی که نبود مردم در جنازه چی می کردند؟ وقتی که وی را به تابوت گذاشتند با کفنش، مردم چی کار می کردند؟ مگر لطیفه می گفتند یا رقص می کردند؟ یا قرصک زنان سرود می خوندند؟ نه. آرامی و سکوت مرگبار، اندوه و درد. برای آن که هر کس که در این مراسم بود با دیدن تابوت مرده را فکر نمی کرد، بلکه اندیشه اولش یک روز نه یک روز در جای وی من می شوم. الله تعالی می گوید زیادی مال و فرزند شما را مشغول ساخت. شما زبان درازی میکنید، کار میکنید تا ثروتمند شوید، خانه ها میخرید، ماشین های و شرکت ها. چی کاری که نمیکنید آن زمانی که به شما آفریدگار را، دین را، حیات را، اخلاق را یادرس میشوند. شما وقت ندارید. میگوید من وقت ندارم، مشغولم، عموما به الله باور ندارم. این چی تکبری است؟ تا آن دمی که به گورها رسیدید و در آنجا دفن شدید. وقتی که در قبرستان قرار گرفتید و اگر شجاعت دارید و اگر جرأت کردید به نزد قبر رفته به خود سوال دهید مگر همین آخر 50-60 سال در مبارزه و سعی و کوشش، فتنه و فریب، در زیناکاری و دست درازی، پریشانی در کار و با همین تمام تقدیر من همین، مرا نیز به این چقوری می فرارند. از این برمی آید که بعد این و بعدی که مردم از قبرستان می روند همش تمام. اما چی با وی؟ همانی که در داخل قبر. به ما و شما معلوم که مرگ مثل خواب، مردن مثل خواب است. جسد تو دیگر نیست، جسد مرد و روح ترک کرد جسم را، اما فهم و شعورت همان جاست. واقعا ما و شما برادر و خواهران کفن کردن و به قبر ماندن را میفهمیم. ما میفهمیم روح جسم را ترک گفت، دیگر نمیتوان فریاد زد، نمیتوان مراجعت کنی، بگویی که مرا ترک نکنید. اما تو میشنوی، تو میبینی، ولی جنبیده نمیتوانی. اینک اکنون در انا همین قبر جراحی حقیقی آغاز می شود.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة